مولانا طارق جمیل صاحب پہ مجھے بہت ترس آتا ہے، کیونکہ میں ان کے مجاہدے جانتا ہوں، کیسے زندگی میں دولت کو لات ماری ہے انہوں نے، کیسے مجاہدوں میں ٹائم گزارا، پوری زندگی تبلیغ میں چل چل کے پہیا بن گئے۔ آج ہر دوسرا آدمی یہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، یہ بھائی وہ کروڑ پتی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے دولت کمائی نہیں، جو کچھ ملا باپ کی وراثت ہے۔ تو کیوں تنگ کر رہے ہو کسی کو؟ آخری عمر میں، بڑھاپے میں ان کا احترام کرو۔ کوئی علمی کسی پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ شائستہ انداز میں بیان کر دو۔ اچھا، آج کل سوشل میڈیا پہ کسی کی رائے کے خلاف کوئی بات کرو تو فوراً یہ پیسے لے رہا ہے، یہ ڈالر لے رہا ہے۔ تو یہ بہت آج کل ایک چل رہا ہے کہ کسی پہ کچھ بھی الزام لگا دو، ڈالر خور ڈالر لیتے ہیں۔ تو گورنمنٹ پہ کسی پہ کوئی الزام لگانے پر پابندی نہیں ہے، آپ لگا دیں۔ مجھے الیہم فلنا ڈالر اتنا امریکہ بھی فالتو نہیں بیٹھا ہوا، یا حکومت بھی کہ وہ فری پکڑ کے ڈالر بانٹتی رہے بیٹھ کے۔ جب بھی کوئی دلیل سے بات کرے نا، اس کا جواب دلیل سے دیا کرو، پروپیگنڈے کا شکار مت ہو۔ سارے علماء ڈالر خور ہیں، سارے مولانا سرکاری مولانا ہیں، مفتی تقی صاحب بھی، مفتی عبدالرحیم صاحب بھی، فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی، بس یہ 2-4 لوگ آئے ہیں دنیا میں جو کمنٹس کر رہے ہیں، یہ ہے نیک۔ انسان ایک دم نہیں بگڑ جاتا، یہ ذہن میں رکھو۔ جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نجاشی نے، جعفر طیار نے جب حضرت ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے کہا کہ ہم پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، تو ہرقل نے کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے زندگی پر جھوٹ نہ بولا ہو اور بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ یہ جتنے بھی علماء ہیں، یہ زندگیاں ان کی ماضی اٹھا کے دیکھو، کس قدر مجاہدوں میں انہوں نے ٹائم گزارا۔ آپ ان کی موجودہ حالت کو دیکھ رہے ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب پہ مجھے بہت ترس آتا ہے، کیونکہ میں ان کے مجاہدے جانتا ہوں، کیسے زندگی میں دولت کو لات ماری ہے انہوں نے، کیسے مجاہدوں میں ٹائم گزارا، پوری زندگی تبلیغ میں چل چل کے پہیا بن گئے۔ آج ہر دوسرا آدمی یہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، یہ بھائی وہ کروڑ پتی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے دولت کمائی نہیں، جو کچھ ملا باپ کی وراثت ہے۔ تو اس پہ کیوں تنگ کر رہے ہو کسی کو؟ آخری عمر میں، بڑھاپے میں ان کا احترام کرو۔ کوئی علمی کسی پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ شائستہ انداز میں بیان کر دو۔ کیسی انگلیاں اٹھا رہے ہیں دربار میں جانے والے، کبھی 1 روپے کے لیے کسی سرکاری دربار میں نہیں گئے ہیں، وہ 1 روپے لینے کے لیے بھی نہ کسی سے ملے ہیں۔ جب ملے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ملے، وہ مبلغ ہیں، دائی ہیں۔ اور یہ جتنے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، خود ان کا ذرا سا بھی کام ہونا تو پھر دیکھو یہ کیسے درباری بنتے ہیں۔ یہ جس کو باپ سے دولت ملی ہو اس کو بھی چین سے نہیں جینے دیتے۔ باقی کوئی اعتراض ہے کرو۔ ہاں، کچھ یہ ضرور ہے کہ ایسے مشہور لوگوں کو بعض دفعہ کچھ دائیں بائیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے نام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دائیں بائیں کوئی بھی ہوگا وہ بھی 100% ٹھیک ہی ہوگا۔ بہت ہم نے بھی اپنے ساتھ دیکھا ہے، ہم تو اتنے بڑے آدمی ہیں نہیں، لیکن ہمارے نام کے منجن لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے نام پہ کیا کیا 2 نمبریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن مولانا کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، سخاوت کا دریا ہے، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، اخلاق ان کے دیکھو یار، اتنا حوصلہ، اتنی برداشت میرے اندر تو نہیں ہے، صحیح بتا دو۔ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، تو لیکن طنز دیکھو، ہر دوسرا آدمی مالداروں سے ملتے ہیں، غریبوں سے نہیں ملتے۔ تم نے ملتے ہوئے دیکھا ہے ان کو؟ غریبوں سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں جب دولت مندوں سے مل رہے ہوتے ہیں۔ ٹماٹر والے سے ملتے ہیں تو کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا، کیونکہ پروگراموں میں ویڈیوز بنتی ہے نا، ہر جگہ تھوڑی ویڈیو بنتی ہے۔ ہیجڑوں پہ محنت کریں تو یہ ان کا حوصلہ ہے، کہتے ہیں دیکھو ہیجڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یار تم جاؤ 2-4 منٹ کسی ہیجڑے کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ کرو، اس کو تمہیں اندازہ ہو جائے۔ تو بس کر دو، منفی باتیں پھیلانا بس کر دو۔ اور پتہ ہے یہ منفیت بار بار، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی ایسا، سب خراب ہیں، یہ صحیح ہیں 4-6 آدمی بس دنیا میں جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نیچے۔ منفی سوچتے رہنے سے نا انسان ڈپریشن کا ڈبہ بنتا ہے اور تھوڑے دنوں میں اپنی موت خود ہی مر جاتا۔ مثبت سوچنا سیکھو، پازیٹیو سوچنا سیکھو۔ سمجھتے ہو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ وہ انٹرویو لیا نا ان سے پوڈ کاسٹ میں کہ آپ تو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور خود آپ گاڑیوں میں گھومتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام سادگی کی تعلیم دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے، جن کا ہم واقعہ سن رہے ہیں؟ اور ایسا عرش رکھا ہوا تھا، آگے آ رہا ہے، ایسا تخت، لگژری تخت تھا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کا تخت شروع ہوتا ہے۔ تو دولت رکھنا سادگی کے خلاف نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب کہنے لگے MTJ کی پروڈکٹ کی قیمتیں دیکھو تو ہوش اڑ جاتے ہیں، تو مت خریدو نا، ساتھ والی غریب والی دکان سے خرید لو۔ بہت زیادہ قیمت پہ بیچ رہے ہیں تو مت خریدو بھائی، اور وہ کون سا دکان پہ بیٹھ کے بیچ رہے ہیں،
तो नीचे लोग उनका बिजनेस संभाला हुआ है, नाम उनका इस्तेमाल हो रहा है, और अगर बेच रहे हैं डबल ट्रिपल करके बेच रहे हैं तो आप मत खरीदो ना, आपका दिमाग खराब है, वहीं से लोगे आप। उन्होंने कहा है कि जो मेरे MTJ से जो खुशबू नहीं खरीदे वो दार इस्लाम से खारिज है, मत खरीदो यार, आप बेवकूफ हो। तो पर्सनल लाइफ में इस तरह से, जो मैं नहीं कह रहा वो फरिश्ते हैं उनसे गलती नहीं हो सकती, कोई इल्मी लिहाज से किसी पर कोई इश्काल हो तो मुहज़्ज़ब तरीके से किया जा सकता, वो ठीक है, वो तो अल्लाह के पैगंबर के अलावा कोई भी गलती से पाक नहीं है। तो बहुत अफसोस होता है, कौम जो है ना बहुत मनफी सोच रही है, बहुत मनफी सोच। खैर अच्छा भाई, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरजी इलैहि, वापस वो हदिये लेकर आए थे ना, उसका ख्याल ये था ये हदिये देख के क्या हो जाए। हाँ मैं ये कह रहा था कि जिसने जिंदगी में कभी डॉलर न लिए हो हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से, अमेरिका में, वो क्यों अब डॉलर लेके गलत बयानी करेगा। आप ये बोल दो इसके बयान पे हमें एतराज है, हम इनके बयानिया से मुत्तफिक नहीं है, ये नहीं बोलो कि डॉलर लिए हुए हैं, ये नहीं बोलो। और आज जो बोल रहे हैं कि वो उन्होंने फलां से डॉलर लिए हुए हैं, यही बात जब वो इनसे मिल रहे थे तो वो कह रहे थे इन्होंने फलां से डॉलर लिए हुए हैं, यानी ये भी डॉलर दे रहे हैं वो भी डॉलर दे रहे हैं, तो ये सबसे डॉलर ले रहे हैं। और ये नहीं होता भाई, जब उनसे मिले थे उन्होंने डॉलर दिए थे तो ये वाले थोड़ी देंगे, बोलेंगे तू तो उसका आदमी है, फेंकते रहो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है फेंकने। अच्छा भाई, तो हम चलते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह वापस, आप उनकी राय से इख्तलाफ करो, सियासत में भी इख्तलाफ करो उनसे, हम ये नहीं कह रहे जो उनकी सियासी मौक़िफ़ है आप उसकी हिमायत करो ना, आप इख्तलाफ करो उनके सियासी मौक़िफ़ से, आप बोलो आपकी जो सियासी राय है हम उससे मुत्तफिक नहीं है, 100 दफा करो। ये नहीं बोलो कि आप इस राय में मुखलिस नहीं है, आप पैसे लेके ये राय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा इल्जाम होता है। पैसे दे के बयानियां बदलना, ये कोई बहुत ही गलीज पलीद आदमी होता है जो ये काम करता है, ये कोई बहुत ज्यादा इसके लिए गंदा होना पड़ता है, जो अचानक नहीं हो जाता, जो पैदाइशी गंदे होते हैं, बाप दादा से ये चीजें सीखी होती हैं। हिरकल ने कहा था अबू सुफियान से 40 साल किसी ने झूठ नहीं बोला और वो झूठ बोलने पर आए तो इतना बड़ा झूठ कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, ये नहीं हो सकता। किसी ने जिंदगी में कभी चोरी ना की हो, अचानक बैंक में करोड़ों रुपए का डाका डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता भाई। शुरू में चप्पल चोरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े बड़े जो डाकू है ना जो आगे तक पहुंच के हमारे तो ये ऐसे नहीं होते। अब कहेंगे देखा पैसे लिए इसलिए नाम नहीं ले रहा मैं कर रहा है, वही पैसे नहीं लिए हुए मेरे भाई, मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक नया इशू ना खड़ा हो जाए। तो समझ ही गए होंगे ना बैंक का क्या मतलब है। तो शुरू में चप्पल चोरी, फिर होते होते आज अल्लाह ने माशाल्लाह क्या ऊंचा अजीम मकाम दे दिया। तो ऐसे होते हैं लोग जो पैसे भी लेते हैं। मौलाना की जिंदगी देखो, बेचारे मेडिकल साइंस पढ़ रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे। अरे तारिक भाई माशाल्लाह आपकी उम्र माशाल्लाह बहुत लंबी होगी इंशाल्लाह। तारिक भाई ने बहुत बंदे मार दिए अब तक माशाल्लाह, अल्लाह ने इनको सेहतमंद मारे का मतलब इनकी जिंदगी में चले गए और अल्लाह और सेहत दे आपको। तो इनका किस्सा बाद में सुनाऊंगा, ये हमारी तफसीर ना रह जाए। क्या कह रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, मौलाना डॉक्टर बन रहे थे, वहां से तबलीग में आए और फिर जो उन्होंने वहां तबलीग में मुजाहिदे किए हैं, वो जाओ उनके बड़ों से पूछो और खुद उनसे पूछो जाके। पूरी जिंदगी कहते मैं सफर का मुझे शौक ही नहीं था, मैं चाहता था मदरसे में तदरीस करूं। बड़ों ने बोला निकलो सफर पे। एक दफा मैंने उनका बयान की सुना, कह रहे सारी जिंदगी सफर करते करते पहिया बन चुका हूं मैं, सारी जिंदगी दावत और तबलीग में गुजरी, तहज्जुद में, नमाजों में, इबादत में, घंटों घंटों दुआएं, ये तो बंद कमरे की चीजें हैं ना। तो वो डॉलर नहीं लेंगे भाई, उनकी राय से इख्तलाफ करो कि हजरत आपकी राय ठीक नहीं है, गलत है, यही में इख्तलाफ है वगैरह वगैरह। ये कहना कि वहां से पैसे लिए हैं वहां से पैसे। इसी तरह उनकी राय के खिलाफ अगर कोई जाता है दूसरा आलिम, बाज़ उलमा उनकी राय के बिल्कुल 180 डिग्री पर है, कहते हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इनकी ये सियासी राय हो या कोई भी, तो वो भी पैसे नहीं खा रहे, उनकी भी अपनी एक राय है। तो ये बोलो भाई इनकी राय से हमें इख्तलाफ है या उनकी राय से हमें इत्तेफाक है। ये जो है ना डॉलर और एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका, ये इल्जाम आसान नहीं है। और जो कमिट्स कर रहे होते हैं ज्यादातर उन्हीं में इस तरह के जरासीम। क्यों लेंगे भाई, हमने लेने होते तो हम उस वक्त ले लेते जब हमें बहुत शदीद थी। लोग कहते हैं उस वक्त आप मशहूर नहीं थे, हम बहुत पहले से खुशबू लगा के आओ हम बताएंगे। बहुत बड़ा क्राउड हमारे बयान में, मेरे बयान में मुझे याद है एक जुम्मे की मस्जिद में मैंने बयान किया था, 1998 की बात है, इतना क्राउड था उसमें, 1998 की बात कर रहा हूं मैं। सोशल मीडिया के आने से पहले भी हमारे बयान में काफी क्राउड हुआ करता था। और मुझे याद है 2006 में किसी दावत पे मैं गया, उलमा बैठे हुए थे, सादा मोबाइल हुआ करते थे, 1.5 घंटे हम वहां बैठे रहे हैं, मुसलसल कॉल्स आती रही हैं 1.5 घंटे के दौरान। पूरी दुनिया से लोग मसाइल पूछ रहे थे, कोई वहां से फोन आता उसका जवाब, उसमें फोन उठा लिया करता था। तो वो भी उलमा हैरान हो रहे थे, भाई इस बंदे के पास 1 सेकंड के लिए फोन बंद नहीं हुआ है, कहां से कॉल आ रही थी उस पर। ये तो अब मीडिया का दौर तो अब आया है, नेट पे हम बाद में गए। तो हमने उस वक्त किसी से पैसे नहीं लिए, अब क्यों हम पैसे ले, उस वक्त तो हम गरीब गुरबा किस्म के आदमी थे वो। तो
اور اس وقت بھی حالات بہت کچھ گئے آگے، ایسے خراب حالات ہوئے کہ اس میں بھی الٹا سیدھا بیان دیا جا سکتا تھا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو رائے سے اختلاف ضرور کیا کرو، یہ جو ڈالر کا اور فلانے کا پٹھو ہے، فلانے کے پیسے لے رہا ہے، یہ منجن پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں بھی